subject, that is workshop practice WPM, and having subject code 22004. So this is a subject code of our workshop practice subject. Uh, this subject is basically used in engineering field, and this subject is in syllabus of first year and first sem workshop practice. So let's see the importance of this subject. So here we'll see first introduction, then marking scheme, syllabus, course outcome, various shops which comes under our workshop practice subject, and after that the concept, that is micro project. So these all are the contents of our today's practical. So workshop practice. So this subject is used for engineering purpose, and all the basic requirements which needed for engineer, which all cover in this subject, that means workshop practice. In that subject there are various shops. We have to learn one by one all shops, and the various tools, various instruments, various jobs and machineries used for different shops. So we have to see one by one each and every shop and each and every instruments. So that is workshop practice. First of all, we have to see the importance of this subject. So why this subject is necessary, and why the MSBT give this subject in first semester, first syllabus. Sorry, why MSBT give us the subject in first semester of first year. So let's see the introduction of our syllabus, introduction of our subject. The then importance of our subject. Basically, this subject, if we study this subject, then it is used to introduce various instruments or tools. That means, as we know, there are the different shops are there in our subject, and in different shops, number of tools are used, number of instruments are used. And if we study this subject, then you are very well familiar with different instruments and different tools which is used for making different types of jobs. After that, second important, that is to familiar with machineries. As we know, the engineer, if we say one engineer, then engineer and machinery, there are the uh, too much bigger relation between both engineer and machinery. So if you study this subject, then you are very well familiar with different machineries which is used in this engineering field. After that, point number third, selection of tools and machinery. If you study this subject, then you are able to select different tools and machinery for different purposes. So, as I told, in this subject, we study various tools as well as various machinery. So, for which application, which instruments or which tools are used, this is most important. That means selection of tools and machinery. So if we study this subject very well, then you can able to select tools and machinery for special purpose. That means if you want to do some fitting jobs, at that time you have to use same tools for that. सो आपण जसं मराठीत म्हणायचं आपल्याला, आपल्याला जर समजा गाडीची हवा चेक करायची, तर गाडीची हवा चेक करण्यासाठी आपण प्रेशर गेजच यूज करतो. त्या ठिकाणी जर समजा दुसरं इन्स्ट्रुमेंट यूज केलं तर आपल्याला ते चालणार नाही, बरोबर. जसं आपण गाडीमध्ये हवा भरण्यासाठी जातो तर आपल्याला प्रेशर गेज वापरला तरच आपल्याला कळतं की गाडीच्या टायरमध्ये किती हवा आहे. सो सेम फॉर special application we have to use special instruments. So if you study this subject, then you can able to select those tools and machinery. So that's why that is the importance of our subject. After that, next importance, to read the job drawing. So as you know, engineer make the different jobs and make different machineries and make different products. So
before making some products, it is necessary to read job drawing. So if you study this subject, then you can able to read the job drawing also. And if you very well read the job drawing, then you are able to manufacture the object or manufacture product. So that's why if we see this object, if we study this subject, then we can able to read drawing also. So that is the importance of our subject. So workshop practice, WPM 22004, so that is most important subject. After that, next point, marking scheme. So this is the most important point, marking scheme. This subject is total for 100 marks. The subject is for 100 marks. After that, let's see the distribution of this 100 marks. The 50 marks is for end semester exam, and 50 marks is for progressive assessment. So ESE, here ESE stands for end semester exam. After the end of our semester, there is one internal exam, and that exam having 50 marks, and after that remaining 50 marks, it is for progressive assessment. So there are some assessment, so there are some there is workshop manual, and if you complete this workshop manual, then you will get these 30 marks. So again, these 50 marks are divided into two sections: assessment of practicals. So as you know, there are different shops, and for each shop there are some practicals, and if you complete that practical, then you will get these 30 marks. And the remaining 20 marks, this remaining 20 marks is for micro project. So if you complete this micro project, then you will get this 20 marks. So in this way, 20 plus 30, 50, and 50 plus 50, 100. So this subject is totally for 100 marks. Again, I explain ESE. ESE stands for end semester exam. This exam is conduct after the end of our semester. So 50 marks for there, and 50 marks for progressive assessment. In this way, the 100 marks is distributed. After that syllabus, the after that marking scheme, next important point, that is the syllabus. So we'll see syllabus. That means what actually we have to done in this subject. So let's see the syllabus first. Okay, is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The syllabus is also available in our MSBT website, so you can download from there, as well as it is also available in my website also. So if you want to see this, then you can download from my website also. Okay.
So this is workshop practice. Let's see. This is for electrical as well as mechanical also. That means this syllabus of workshop practice is same for mechanical branch as well as electrical branch also, and having code 22004. This is our code, workshop practice. The name of our subject, that is workshop practice, and code is 22004. So this is marking scheme. Well, already discussed that. So let's see the different practicals we have to conduct during our total semester. So there are total 32 practicals we have to conduct in our whole semester for that workshop practice subject. So these are the total 32 practicals. After that, so here is the different units which is for our subject workshop practice. Unit number 1, that means chapters. So in that chapter, general workshop practice. So there are the different sections for that unit number 1. So safety practices, causes of accidents, general safety rules, safety signs and symbols, first aid, then fire, causes of fire, basic way of extinguishing fire. So these all are comes under our unit number 1. So basically safety, then first aid, what is first aid, then what are the causes of fire. So all are comes under our chapter number first or unit number first. After that, unit number 2. So unit number 2 is directly comes on our shops. So there are total 5 shops for our workshop practice subject. Out of that, first shop, that is fitting shop. So in that fitting shop, what we have to do? So different instruments are there, and with the help of that instrument, we have to perform a different job and perform different operations on that job and complete our different jobs with the help of different instruments. So this is the fitting shop. We'll see the all shop in details later, but just let's see this in syllabus, the part of fitting shop. After that fitting, next one is plumbing shop. So in that plumbing, there are the different tools. So in that shop, we have to discuss various tools, then the importance of that shop. After that, the application of that shop. After that, next one is metal joining shop. So in that unit, we have to see different types of joints. That means the welding joints. After that, welding machines, then instruments used for welding shop. So metal joining is also called as welding. So in our next practical, we'll see this metal joining in detail. After that, next one is furniture making. Next unit is furniture making. So in that furniture making, so we have to see the different types of woods. After that, different instruments used for completing that carpentry job. Then woodworking, and last one is sheet metal shop. That means last unit, sheet metal. So in that unit, we have to see the different instruments used for making sheet metal job, different operations which perform over that job to complete final product, and the basic process. So there are different basic process for each and every shop. So we have to see one by one each shop and the working of each shop. So this all about our syllabus.
After that, syllabus. The next important point, that is CO. It's called as course outcomes. Course outcome means, so if we complete that subject, completely study that subject, after that, what the students gain from that subject. म्हणजे हा सब्जेक्ट तुम्ही जेव्हा शिकताय, तर या सब्जेक्ट मधून तुम्हाला काय काय मिळणार आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. दॅट इज कॉल्ड कोर्स आउटकम. सो फर्स्ट, दॅट मीन्स सिलेक्ट टूल्स अँड मशिनरी अकॉर्डिंग टू जॉब. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही हा सब्जेक्ट पूर्णपणे शिकतात, त्यानंतर तुम्हाला वेगवेगळे टूल्स, नंतर वेगवेगळ्या मशिनरीज या सिलेक्ट करता येतात. म्हणजे जसं मी तुम्हाला प्रेशर गेजचं एक्झाम्पल दिलं, तर हवा चेक करण्यासाठी आपण जसं प्रेशर गेजच यूज करतो, तर जसं तुम्ही हा सब्जेक्ट शिकणार आहे, तर तुम्हाला वेगवेगळ्या ऑपरेशनसाठी कोणतं मशीन सिलेक्ट करायचं हे तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. देन सेकंड वन इज हँड टूल्स इन डिफरंट शॉप फॉर परफॉर्मिंग डिफरंट ऑपरेशन. तर ज्यावेळेस तुम्ही हा सब्जेक्ट पूर्णपणे शिकाल, त्यावेळेस वेगवेगळ्या शॉप, जसं मी तुम्हाला सांगितले की आपल्याला 5 शॉप्स आहेत, तर प्रत्येक शॉपसाठी कोणकोणते ऑपरेशन्स करायचे आणि त्या प्रत्येक ऑपरेशनसाठी कोणकोणते टूल्स वापरायचे, तर तुम्ही ते टूल्स हे वापरू शकाल ज्यावेळेस तुम्ही हा सब्जेक्ट पूर्णपणे शिकणार आहात. आफ्टर दॅट नेक्स्ट, ऑपरेट इक्विपमेंट अँड मशिनरी इन डिफरंट शॉप्स. मग तुम्ही ऑपरेट सुद्धा करू शकाल ज्यावेळेस तुम्ही हा सब्जेक्ट पूर्णपणे शिकाल, त्यावेळेस तुम्ही मशिनरीज आणि ज्या काही इक्विपमेंट असतील ते सगळे तुम्ही ऑपरेट करू शकाल. सगळ्यात आधी तुम्हाला सगळ्या गोष्टीची माहिती दिली जाईल. हे इन्स्ट्रुमेंट कसं वापरलं जातं, याचं लाईफ किती आहे, त्याची प्राइस किती, हे सगळं तुम्हाला शिकवलं जाईल. त्याच्यानंतर तुम्ही ते इन्स्ट्रुमेंट ऑपरेट सुद्धा करू शकता. बरोबर. आफ्टर दॅट नेक्स्ट, प्रिपेअर जॉब अकॉर्डिंग टू ड्रॉइंग. मग हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर तुम्ही जे काही तुम्हाला ड्रॉइंग दिलं जाईल, तर त्या ड्रॉइंगनुसार तुम्ही तुमचं जे काही तुम्हाला सॅम्पल्स दिले जातील, ते सॅम्पल्सनुसार तुम्हाला जॉब तुम्ही कम्प्लीट करू शकता अकॉर्डिंग टू ड्रॉइंग. अँड लास्ट वन, मेंटेन वर्कशॉप रिलेटेड टूल्स, इक्विपमेंट अँड मशिनरी. तर असे हे टूल्स तुम्ही त्याची इन्फॉर्मेशन सुद्धा घेऊ शकता. जे काही मशिनरीज आहेत, इक्विपमेंटचे, या सगळ्यांची माहिती तुम्हाला मिळते. सो दिस ऑल आर द कोर्स आउटकम्स. हे सगळे पॉईंट्स जे आहेत, 5 पॉईंट, ज्यावेळेस तुम्ही तुमचं हा सब्जेक्ट कम्प्लीट करणार आहात, तर त्यानंतर तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी शिकायला मिळणार आहेत. आफ्टर दॅट, व्हेरियस शॉप्स. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की आपल्या या सब्जेक्टमध्ये टोटल 5 शॉप असणार आहेत. तर 5 शॉपमध्ये पहिला जो शॉप आहे तो आपला फिटिंग शॉप, देन प्लंबिंग शॉप, आफ्टर दॅट सेकंड मेटल जॉइनिंग, देन फर्निचर मेकिंग, अँड लास्ट वन शीट मेटल. असे हे 5 शॉप आपल्याला असणार आहेत. आणि या 5 शॉपमध्ये तुम्हाला प्रत्येक शॉपला ड्रॉइंग असणार आहे. त्यानंतर त्या प्रत्येक शॉपला काही तुम्हाला जॉब जे आहे ते कम्प्लीट करावे लागणार आहे. अँड आफ्टर द एंड ऑफ युअर सेमिस्टर you have to submit that job. So if there is fitting shop, then there are fitting shop job, then plumbing shop job, after that metal joining job, furniture making job, sheet metal job. म्हणजे प्रत्येक शॉप साठी तुम्हाला काही ना काही सॅम्पल जॉब जो आहे तो तयार करावा लागणार आहे. तर हे सगळे शॉप आपल्याला शिकायचे आहेत. आता या प्रत्येक शॉपमध्ये आपल्याला एक थोडक्यात मी इंट्रोडक्शन देतो, नंतर आपण फिटिंग शॉपकडे जाऊ. सो फर्स्ट वन इज फिटिंग शॉप. आता या फिटिंग शॉपमध्ये बघा, असे मेटलचे पीस असतील, तर तुम्हाला या जो काही रिक्वायर्ड ड्रॉइंग असेल त्या ड्रॉइंगनुसार तुम्हाला पार्ट जो आहे तो तयार करायचा आहे. सो दिस ऑल कम्स अंडर द फिटिंग शॉप. आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन इज प्लंबिंग शॉप. आता प्लंबिंग म्हटलं तर आपल्याला फक्त घरातलं पाईप कनेक्शनच माहिती आहे. तर अपार्ट फ्रॉम दॅट पाईप कनेक्शन देर आर द डिफरंट कनेक्शन्स आर देअर. ज्यावेळेस तुम्ही मोठमोठ्या कंपन्या बघतात, मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये तुम्हाला प्लंबिंग शॉपचा खूप म्हणजे इम्पॉर्टन्स असते. मग त्या केसमध्ये मोठमोठे बॉयलर्स असतात. मग तिथे तुम्हाला जे काही वॉटर कनेक्शन करायचं आहे, तर मोठमोठे जे काही कंपन्याज असतात त्या कंपन्यांमध्ये गॅसचं कनेक्शन असतं. तर त्या केसमध्ये तुम्हाला या प्लंबिंग शॉपचं जे तुम्ही शिकणार आहात, तर याचा उपयोग तुम्हाला त्या ठिकाणी सुद्धा होऊ शकतो. सो दिस ऑल कम्स अंडर अवर प्लंबिंग शॉप. आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन इज मेटल जॉइनिंग शॉप. आता इथे एक प्रॅक्टिकल जे केलेलं आहे ते तुम्हाला इथे दाखवलंय. 2 प्लेट्स ज्या आहेत त्या प्लेट डायरेक्टली आपण काय केलं, जॉईन केलेलं आहे विथ हेल्प ऑफ वेल्डिंग मशीन.
तर असे दोन मेटल आपण काय करतोय, जॉईन करतोय. त्यामुळे या शॉपला आपण म्हणतो मेटल जॉईनिंग शॉप. आता जस्ट मी तुम्हाला फक्त इंट्रोडक्शन देतोय, त्याच्यानंतर बाकीचे जे काही आपले फॅकल्टी मेंबर्स आहेत ते सगळे तुम्हाला या प्रत्येक शॉप बद्दल इन्फॉर्मेशन देणार आहेत. नेक्स्ट वन इज फर्निचर मेकिंग शॉप. आता या फर्निचर मेकिंग मध्ये तुम्हाला वेगवेगळे वूड्स बघायला मिळणार आहेत. टाइप्स ऑफ वूड्स असतील तर त्यांचा वापर करून तुम्ही वेगवेगळे जॉब जे आहेत ते तयार करू शकता. जसं टी जॉईंट आहे, एल जॉईंट आहे, असे हे सिंपल जॉब जे आहेत ते आपल्याला तयार करायचे. अँड लास्ट वन इज अवर शीट मेटल शॉप. शीट मेटल शॉप असं एक GI शीट असतं, त्या शीटला कट करून त्याला आपण मॅलेटने फोल्ड करून पाहिजे त्या शेपमध्ये आपण त्याला फोल्ड करू शकतो आणि आपल्याला पाहिजे तसं तो जॉब आपण तयार करू शकतो. सो दिस ऑल अबाउट अवर sheet metal shop. So in this way we have total 5 shops: fitting, plumbing, metal joining, furniture making and sheet metal. After that, next concept is micro project. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की सिलेबस मध्ये आपल्याला मार्किंग स्कीम जे आहे तर 20 मार्काला आपल्याला मायक्रो प्रोजेक्ट असणार आहे आणि ते मायक्रो प्रोजेक्ट जे आहेत तर तुम्हाला सेमिस्टरच्या स्टार्टिंगला तुम्हाला दिले जातील. आता मायक्रो प्रोजेक्ट कन्सेप्ट का MSBT ने आपल्या सिलेबसमध्ये प्रोव्हाइड केली. सो जे काही तुम्ही या सब्जेक्टमधनं शिकणार आहात तर ते फक्त तुमच्या पुरतं न ठेवता तर त्याच्यातनं तुम्हाला काहीतरी क्रिएटिव्हिटी करायची. सो फॉर दॅट द MSBT insert this micro project topic in our syllabus. तर मायक्रो प्रोजेक्ट काय तर मुलांना जसं थेरॉटिकल नॉलेज आपण देतो तर तसं आपल्याला प्रॅक्टिकल नॉलेज सुद्धा द्यायचं आहे. तर प्रॅक्टिकल नॉलेज ज्या तुम्हाला या सब्जेक्टमधनं मिळतंय तर ते तुम्हाला जसं तुम्ही शाळेमध्ये असताना पण काही सायन्सचे प्रोजेक्ट वगैरे तुम्ही केले असतील बरोबर. तर जी कन्सेप्ट तुम्हाला समजली तर त्या कन्सेप्टवरती तुम्हाला एक प्रोजेक्ट तयार करायचा आहे. सो सेम इथे सुद्धा तुम्हाला तसंच ते मायक्रो प्रोजेक्ट. तर हा मायक्रो प्रोजेक्ट तुम्हाला या सब्जेक्टसाठी पण करायचा आहे आणि तुम्हाला त्याचे टॉपिक्स जे काय आहेत ते तुम्हाला नंतर पुढच्या प्रॅक्टिकलला दिले जातील. आफ्टर दॅट नेसेसिटी. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्हाला या सब्जेक्टमधनं काय समजलंय आणि ते तुम्हाला इथे ऍक्च्युअलमध्ये उतरवायचं आहे बरोबर. त्यासाठी तुम्हाला हा मायक्रो प्रोजेक्ट कन्सेप्ट दिलेली आहे. देन टाईप्स. आता टाईप्स जर बघितले तर तुम्हाला इंडस्ट्री बेस्ड ऍप्लिकेशन असतील, देन वर्कशॉप बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड, तुम्हाला सगळ्या पद्धतीचे मायक्रो प्रोजेक्ट जे आहे ते तुम्ही करू शकता इथे. देन ग्रुप फॉर्मेशन. जनरली तुमचे एका ग्रुपमध्ये 7 ते 8 मेंबर्स असणार आहेत आणि जसं आपण पुढे जाऊ तसं तुम्हाला मायक्रो प्रोजेक्टचे ग्रुप मेंबर्स कोण कोण आहेत ते सुद्धा तुम्हाला डिस्प्ले केले जाईल आणि त्यानुसार तुम्हाला तुमचे ग्रुप मेंबर्स कोण आहेत ते सांगून तुमचे ग्रुप आहेत ते फॉर्म केले जातील. आफ्टर दॅट सबमिशन ऑफ मायक्रो प्रोजेक्ट. मग मायक्रो प्रोजेक्ट कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे, तो कधी सबमिट करायचा आणि कोणत्या फॉर्ममध्ये पाहिजे, तर हे सगळं तुम्हाला ज्यावेळेस तुमचे मायक्रो प्रोजेक्टचे ग्रुप तयार केले जातील त्यावेळेस तुम्हाला हे सगळी जे आहेत ते प्रोव्हाइड केले जाईल इन्फॉर्मेशन. मग फॉर्मॅट पण दिलं जाईल आणि कधी सबमिट करायचं ते सुद्धा सांगितलं जाईल आणि कोणत्या फॉर्ममध्ये पाहिजे ते सुद्धा सांगितलं जाईल. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सब्जेक्ट वर्कशॉप प्रॅक्टिस. If you have any query, then you can ask me directly. Hello. हॅलो. हा सर. हाँ एक सेकंड. ठीक आहे. तर स्टुडंट्स आता जे आपले जाधव सर आहेत ते तुम्हाला फिटिंग शॉप बद्दल इन्फॉर्मेशन देणार आहे. तर आपण फिटिंग शॉप बद्दल बघू. ठीक. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. सर्वप्रथम सर्व विद्यार्थ्यांचं RSM पॉलिटेक्निक मध्ये सहर्ष स्वागत. कोविड-19 मुळे आपण जे प्रॅक्टिकल्स वगैरे जे आहे ते आपण ऑनलाईन घेत आहे. वर्कशॉपचे जे प्रॅक्टिकल आहे ते ॲक्च्युअल ऑनलाईन न घेता डायरेक्ट घेतले पाहिजे, पण मग कोविड-19 मुळे आपण जे लेक्चर्स आहेत जे प्रॅक्टिकल्स आहेत ते ऑनलाईन घेते.
सिलेबसमध्ये तुम्हाला फिटिंग शॉप का दिलेलं आहे, तर फिटिंग शॉपमध्ये आपण काय करणार आहेत, प्रॅक्टिकलमध्ये काय शिकणार आहेत आणि कोणते इन्स्ट्रुमेंट आपण वापरणार आहेत ते आपण फिटिंग शॉपमध्ये शिकणार आहोत. फोर व्हीलर कार आहे, आपण फोर व्हीलरला व्हील असतं, व्हीलमध्ये बेरिंग असते, ती बेरिंग कशी प्रेस केली जाते, ते बेरिंग जर नसेल तर आपली फोर व्हीलर कार जी आहे ती चालू शकणार नाही. तर फोर व्हीलरला जी बेरिंग असते ती फिटिंग शॉपमध्ये प्रेस केली जाते. ती बेरिंग जर प्रेस असेल तर आपली कार चालू शकते. फॉर एक्झाम्पल आपली मोटर झाली, पाण्याची मोटर झाली, पाण्याच्या मोटरमध्ये पण बेरिंग असते. त्या बेरिंगला ज्या वेळेस आपण शॉप फिटिंगमध्ये प्रेस करतो तर त्यावेळेस आपल्या मोटरमधनं पाणी निघते. म्हणजे ती बेरिंग जर असेल तर पाणी आपण वरती हे करू शकतो, मोटरच्या सहाय्याने पाणी सप्लाय करू शकतो. आपण या सर्व काही गोष्टी फिटिंग शॉपमध्ये शिकणार आहोत. मग सर स्क्रीन शेअरिंगचं मी ऍक्सेस दिलाय सर तुम्हाला, तुम्ही करू शकता. बरं ठीक आहे. स्क्रीन दिसते? No, sir. नो सर. ओके. जाधव सर दिसते आता. हॅलो, नाही स्क्रीनला दिसतंय का? दिसते Yes, सर. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाही दिसत. आली. दिसते स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके. जाधव सर प्ले वरती क्लिक करा, प्ले वरती क्लिक करा. हो, हो. ओके. ओके. पहिल्या स्लाइड पासून घ्यायचं. ओके ओके ठीक. आपण फिटिंग शॉपची माहिती घेऊ. सर्वप्रथम मी माझी ओळख करून देतो. मी एम ए जाधव, फिटिंग शॉपचा इन्चार्ज. फिटिंग शॉपमध्ये ज्या वेळेस आपण जॉब करतो तर त्या जॉब करण्यासाठी इन्स्ट्रुमेंटची गरज असते. इन्स्ट्रुमेंटच्या सहाय्याने आपण जॉब कंप्लीट करत असतो.
सर्वप्रथम आपण स्क्रीनमध्ये दिसते बेंच वाईज. ज्यावेळेस आपण जॉब करतो, आपण जॉब करता वेळी MS प्लेटचा वापर करतो. फिटिंग शॉपमध्ये MS प्लेटचा वापर करता वेळी ज्यावेळेस ती MS प्लेट असते, ती MS प्लेट आपल्याला आपण फिट करण्यासाठी बेंच वाईजचा वापर करतो. बेंच वाईज ज्यावेळेस जॉब करायचा आपल्याला, तर त्यावेळेस आपण बेंच वाईजमध्ये ते जॉबला पकडतो आणि पकडून जॉबला फायलिंग वगैरे पुढची प्रोसेस करतो आपण. त्यासाठी आपण बेंच वाईजचा वापर करतो. हँड वाईज आहे. हँड वाईज ज्यावेळेस छोटासा जॉब असतो, नॉर्मल ऑपरेशन करायचं असेल ज्यावरती, तर त्यावेळेस आपण हँड वाईजचा वापर करतो. त्यानंतर पाईप वाईज झाला. पाईप वाईजमध्ये आपण राऊंड जो असतो, MS मटेरियल आपलं जे लोखंडी पाईपमध्ये पाईप असतं, आपण पाईपलाईन्स वगैरे त्याला वापरतो. त्यावरती थ्रेडिंग करायची. ज्यावेळेस त्या पाईपला थ्रेडिंग करायची असते त्यावेळेस पाईप वाईजचा वापर केला जातो. कटिंग वगैरे करायचं असेल त्यावेळेस. त्याच्यानंतर फाईल. ज्यावेळेस आपण MS प्लेटवरती जॉब कंप्लीट करायचा असतो, ज्यावेळेस फिनिशिंग करायची असते, रफनेस करायचा असतो, ज्यावेळेस आपण जॉब करतो त्यावेळेस फाईलचा वापर सर्वप्रथम फिटिंग शॉपमध्ये फाईलचा जास्त प्रमाणात वापर केला जातो. त्याच्यानंतर हॅमर झाले. हॅमरचा वापर आपण जॉबवरती मार्किंग करण्यासाठी करतो डॉट पंचिंगच्या साहाय्याने. त्यानंतर बर्स वगैरे असतात त्यावेळेस आपण पंचिंगच्या साहाय्याने हॅमर परत सेंटर पंच वापरतो. त्याच्यासाठी हॅमरचा पण वापर केला जातो. फाईल कार्ड आहे. फाईल कार्डमध्ये आपण ज्यावेळेस जॉबला बर येते, व्हाईसवरती बर असते, त्यावेळेस त्या फाईल कार्डचा वापर करतो आपण. ते बर वगैरे आपण क्लीन करून घेत असतो त्याच्या साहाय्याने. त्याच्यानंतर आपले फाईल्समध्ये प्रकार असतात. हँड फाईल असते, एक फ्लॅटमध्ये असते ती. त्याच्यानंतर हाफ राऊंड असते. हाफ राऊंड ज्यावेळेस आपण राऊंडनेस जॉब असतो त्यावेळेस हाफ राऊंडचा वापर करतो. राऊंड फाईल पूर्ण राऊंडनेस जॉब आहे. राऊंडनेस जॉबमध्ये आपण ती राऊंडनेस फाईल टाकून राऊंड त्याला हे केलं जातं. राऊंडनेस फाईलला त्याला मटेरियल वगैरे कट करून राऊंडनेस फाईलची साईज वगैरे आपण वाढवू शकतो. एक फॉर एक्झाम्पल 2 mm ची साईज आहे. 2 mm ची साईज ती आपल्याला 3 mm करायची, तर त्यावेळेस राऊंडनेसचा फाईल वापर करून आपण 1 mm चं मटेरियल त्या राऊंडनेस फाईलच्या सहाय्याने कट करू शकतो. स्क्वेअर फाईल असते. स्क्वेअर फाईल ज्यावेळेस स्क्वेअर जॉब असतो, ज्यावेळेस स्टेप स्क्वेअर असेल स्क्वेअरनेस, तर त्यावेळेस त्या स्क्वेअर फाईलचा आपण त्या स्क्वेअरनेसच्या जागेमध्ये फाईल रफनेस करून त्या जागेला आपण ॲक्च्युअल साईजमध्ये आणण्याचा प्रयत्न स्क्वेअरनेसच्या फाईलच्या सहाय्याने करतो. त्यानंतर 3 स्क्वेअर फाईल, ट्राय स्क्वेअर म्हणतात त्याला, आपले ट्रायंग्युलर फाईल म्हणतात. ट्रायंग्युलर फाईलच्या सहाय्याने जे 3 स्क्वेअर आकार असतो, व्ही जॉब असतो, परत आपण व्ही जॉब असतो, त्या व्ही जॉबच्या व्ही जॉबच्या ॲक्युरेट साईजसाठी आपण ट्रायंग्युलर फाईलचा वापर करतो. त्याच्यानंतर इथे हेक्साचे प्रकार दिलेले, 2-3 प्रकार दिलेले. त्यात आपण रफनेस हेक्सा म्हणजे ज्यावेळेस मटेरियल कट करतो MS प्लेटचं, त्यावेळेस आपण रफनेसच्या म्हणजे हेक्सा गोल्ड फ्लेकचा वापर करतो आपण. हँड हेक्सा असतील, हँड हेक्साच्या सहाय्याने आपण हेक्सा ब्लेड त्याला अटॅच करतो आणि त्याच्या सहाय्याने आपण MS प्लेटचं मटेरियल कट करतो बेंच वाईजमध्ये त्याला पकडून. नेक्स्ट त्यानंतर ज्यावेळेस आपण MS प्लेटला ड्रिल करायचं असतं त्यावेळेस आपण त्याला सेंटर पंच करतो. सेंटर पंच केल्यानंतर ड्रिलचा वापर करतो. ड्रिल मारायचं असतं. ड्रिल केल्यानंतर काउंटर बोर ड्रिल असतं.
ज्यावेळेस आपण एक फॉर एक्झाम्पल 10 mm चे ड्रिल मारलेलं आहे, 10 mm चं ड्रिल केलेलं आहे, पण मग आपल्याला 10 mm ची साईज 11 mm करायची आहे, तर आपण त्याच्यासाठी 1 mm चं ड्रिल एक्स्ट्रा लावू शकत नाही. त्याच्यासाठी आपण काय करतो, काउंटर बोर्ड ड्रिल त्याच्या सहाय्याने आपण ते 1 mm चं मटेरियल कट करू शकतो त्या सहाय्याने. आणि काउंटर सँक ड्रिल ज्या ड्रिल केलेलं आहे, एक आपल्याला काउंटर मारायचं आहे, त्याला काउंटर सँक म्हणजे काउंटर घ्यायचं आहे, एक आपण चॅम्पर म्हणतो त्याला. तर त्या सहाय्याने आपण काउंटर सँक ड्रिलच्या सहाय्याने आपण 1 mm चा त्याला काउंटर सँक एक क्रूनेस देऊ शकतो. त्याच्यामध्ये एक रिमर पण दिलं, हँड रिमर आहे, परत मशीन रिमर आहे, ऍडजस्टेबल रिमर आहे. ऍडजस्टेबल रिमर म्हणजे ऍडजस्टेबल मध्ये समजा आपल्याला 2-4 mm ची रिमिंग करायची त्याला जॉबचा, तर त्यावेळेस तिथे ऍडजस्ट दिलेले ऍडजस्ट करू शकतो आपण. 2 mm चं रिमिंगच करू शकतो, तेवढंच रिमिंग करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आपला जॉब 35 mm चा आहे, 35 mm, तर त्या याच्यामध्ये जर रिमर 5 mm करायचं आहे, तर त्याच्यासाठी आपण ऍडजस्टेबल रिमरचा वापर करू शकतो, तेवढंच आपण रिमर करू शकतो. त्याच्यानंतर चिझलचा पण आपण वापर करतो. त्याच्यामध्ये त्यावेळेस आपण पाईपचं तुम्हाला आता सांगितलं मी, एक पाईपला आपण थ्रेड करतो, पाईपला कसे थ्रेड केले पाहिजे, तर त्याच्यासाठी आपण डायचा वापर करतो. डाय वगैरे इथं डाय दिलेली, तर त्याच्यावरती आपण बेंच वाईसला पॅक करून डायचा वापर करून त्याला थ्रेड पाडू शकतो. डायचा वापर त्याच्यासाठी केला जातो. त्याच्यानंतर टॅपिंग दिलेले इकडे खाली, टॅप रेंज आणि टॅप. ज्यावेळेस आपण MS प्लेटला ड्रिल करतो, ड्रिल केल्यानंतर टॅपिंग करायची, थ्रेड पाडायचे. थ्रेड करण्यासाठी आपण टॅपिंगचा वापर करतो. नेक्स्ट, MS प्लेट आपण ज्यावेळेस जॉब करता वेळी मार्किंग करण्यासाठी आपण स्केलचा वापर करतो. त्याच्यानंतर व्हर्नियर कॅलिपर आहे. व्हर्नियर कॅलिपर अतिसूक्ष्म माप घेण्यासाठी आपण व्हर्नियर कॅलिपरचा वापर करतो. त्याच्यानंतर आउटसाइड मायक्रोमीटर आहे. आउटसाइड मायक्रोमीटर ज्यावेळेस ॲक्च्युअल 0.5, 0.1, 0.1 एकदम ॲक्च्युअल घ्यायचा असेल तर मायक्रोमीटरचा पण आपण वापर करतो. डायल गेज आहे, डायल इंडिकेटर म्हणतात त्याला. डायल गेज वरती आपण ज्यावेळेस जॉब केलेला आहे, जी सरफनेस असती MS प्लेटची, ज्यावेळेस आपण डायलचा पॉईंट ठेवतो त्यावेळेस सरफनेस चेक करण्यासाठी डायल इंडिकेटरचा आपण वापर करतो. ज्यावेळेस डायल इंडिकेटर ठेवतो त्यावेळेस सरफेसमध्ये काही कमतरता आहे की, सरफेस ॲक्च्युअल आहे की नाही, त्यासाठी आपण डायल इंडिकेटरचा आपण पूर्णपणे वापर करतो. आउटसाइड कॅलिपरचा वापर ज्यावेळेस राऊंडनेस जॉब आहे, राऊंडनेस जॉब आपल्याला त्याचं ॲक्च्युअल माप घ्यायचंय, त्याच्यासाठी आपण आउटसाइड कॅलिपर सेट करतो. सेट केल्यानंतर तो काढल्यानंतर त्याच्या जे माप असतं ते स्केलच्या साहाय्याने आपण ॲक्च्युअल माप बघतो किती आहे काय. तर आउटसाइडचा कॅलिपरचा वापर आपण राऊंडनेस मार्किंग करण्यासाठी आउटसाइड कॅलिपरचा वापर केला जातो. त्याच्यानंतर इनसाइड कॅलिबर ज्यावेळेस डेप्थ मध्ये माप घ्यायचंय, राऊंडनेस जॉब आहे, MS प्लेटला आपण ड्रिल केलेलं आहे, 20 mm चं ड्रिल केलेलं आहे, 40 mm चं ड्रिल केलेलं आहे, तर त्यावेळेस आपण इनसाइड कॅलिपर आतमध्ये सेट करून बाहेर घेतल्यानंतर त्याचं आपण माप हे करू शकतो. इनसाइड मायक्रोमीटर आहे. इनसाइड मायक्रोमीटरचं पण आपण मायक्रोमीटर जसं आहे, मायक्रोमीटर एक्सटर्नल माप घेऊ शकतं आणि इनसाइड मायक्रोमीटर जे आहे ते इंटरनल आपण त्याची माप घेऊ शकतो. डेप्थ मायक्रोमीटरच्या सहाय्याने आपण जॉबची डेप्थ चेक करू शकतो, किती डेप्थ आहे, ॲक्च्युअल काय डेप्थ आहे,
त्या सहाय्याने आपण डेप्थ चेक करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण फिटिंग शॉपमध्ये कोणते इन्स्ट्रुमेंट वापरले जातात, कोणत्या सहाय्याने काय केलं जातं, सर्व आपण हे याच्यामध्ये बघितलं जातं. तर त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये सर्व काही बघणारच आहोत. कोणत्या ड्रॉइंगवरती आपण प्रॅक्टिकल घेणार, काय करणार, सर्व तुम्हाला एक फिटिंग शॉपमध्ये जॉब करत्यावेळी कोणते इन्स्ट्रुमेंट वापरले जातात, कोणते काय केले जातात, ॲक्च्युअल तुम्हाला व्हिडिओमध्ये मी दाखवणार आहोत आता. तेवढं बघा तुम्ही. क्लोज करू. हॅलो. 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 ओके. हॅलो. हा, मग पवार सर तुम्हाला सेफ्टी प्रिकॉशन संदर्भात जरा माहिती देतील. व्हिडिओचा थोडासा टेक्निकल प्रॉब्लेम येतोय, तर नेक्स्ट प्रॅक्टिकलला आपण तो व्हिडिओ परत प्ले करू आणि बघू. ओके, थँक्यू. हॅलो. हॅलो. पवार सर गुड एक आफ्टरनून मिनिट सर. थांब. पवार हां सर. पवार हां सर सर. एक मिनिट. हा, तर स्टुडंट्स, आता फिटिंग शॉप बद्दल आपण इन्फॉर्मेशन बघितली. तर जाधव सरांनी आपल्याला फिटिंग शॉप बद्दल पूर्ण इन्फॉर्मेशन दिली, कोणकोणते टूल्स कसे वापरायचे हे सांगितलंय. पुढच्या प्रॅक्टिकलला आपल्याला ते टूल्स ऍक्च्युअल मध्ये कसे वापरायचे ते आपल्याला शिकायचंय. आता आपल्या वर्कशॉप मधले पवार सर जे आहेत ते आपल्याला वर्कशॉप मध्ये वापरत येणाऱ्या सेफ्टी बद्दल सगळे इन्फॉर्मेशन देणार आहे. तर पवार सर, यू कॅन कॅरी नाउ. येस सर, येस सर. हॅलो. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. हां, मे आय ऑडिबल? Yes, sir. येस सर. ओके 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 ओके. हां, तर सर्वप्रथम RSM पॉलिटेक्निकमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचे RSM परिवारातर्फे सर्वांचं स्वागत आहे. आता मगाशी मोगरे सरांनी पण तुम्हाला भरपूर सारी माहिती दिली आहे की वर्कशॉप काय असतं, बरोबर, आणि वर्कशॉपमध्ये आपल्याला काय काय कामं करायचे किंवा ज्यावेळेस आपण ॲक्च्युअल वर्किंग करतो तर त्यावेळेस आपल्याला कोणती खबरदारी घेऊन ते काम आपल्याला पूर्ण करायचं आहे.
इन केस आता सपोज तुम्हाला सांगायचं म्हटलं की सेफ्टी, व्हॉट इज इन बाय सेफ्टी? कोणी सांगू शकेल एक? आवाज येतोय माझा बरोबर? हो सर. येस. हा, सेफ्टी प्रिकॉशन काय असेल? कोणी एक सांगू शकेल? एखादे काम करताना घ्यावयाची काळजी. येस, व्हेरी गुड. बरोबर. इन केस आत्ताचा जो फॉर्म चालू आहे, हा, कोरोना किंवा कोविड-19 किंवा बरोबर, तर कोविड आपल्याला होऊ नये त्यासाठी आपण काय काय काळजी घेतो? हा, मास्क वापरतो, हँड वॉश करतो, सॅनिटायझरचा यूज करतो. इन केस आपण बाहेरून कुठून पण आलो तर व्यवस्थित हँड सॅनिटायझर करून आणि त्यानंतर डोरमध्ये एंट्री करतो. किंवा इन केस आपण फ्रेंड्स असतील, घरातले असतील, तर त्यांच्यामध्ये सोशल डिस्टन्स ठेवून जे पण बिहेवियर करतो किंवा वागतो, तर ते झालं आपलं सेफ्टी प्रिकॉशन. म्हणजे इन केस कोणतीही गोष्ट आपल्याला इजात्मक होऊ नये त्यासाठी आपण जी काळजी घेतो त्याला सेफ्टी प्रिकॉशन म्हणतो. बरोबर. त्या आणखीन एक एक्झाम्पल घ्यायचं ठरलं तर आपल्याला सपोज बाईक चालवायची आणि बाईक चालवत असताना आपल्याला त्या बाईकचा व्यवस्थित गिअर कुठे, क्लच कुठे, ब्रेक कुठे, ह्या सगळ्या काही गोष्टी आपल्याला माहिती असणं गरजेचं असतं. बरोबर. आणि जर सपोज त्या गोष्टी जर आपल्याला माहितीच नाहीये आणि आपण नुसतीच गाडी घेतली तर काय होईल? ऍक्सिडेंट होण्याचे प्रमाण जास्त असते. बरोबर की नाही? त्याचप्रमाणे ज्यावेळेस आपण ऍक्च्युअल वर्किंग करतो, वर्कशॉपला ऍक्च्युअल वर्किंग करतो, वर्कशॉपला येताना तुम्हाला काय काय गोष्टी यूज करायच्या आहे किंवा काय काय गोष्टींचं पालन करायचंय हे सर्वप्रथम आपल्याला शिकायचंय. तर यामध्ये पहिल्यांदा काय आहे का, सेफ्टीचे 2 टाइप्स पडतात. एक जो टाइप आहे, पहिला जो टाइप आहे तो म्हणजे सेल्फ सेफ्टी, आणि सेकंड जो तो टाइप असेल तर तो मशीन सेफ्टी किंवा अदर जे काय असेल मशीन सेफ्टी असेल, आणि फर्स्ट असेल तो सेल्फ सेफ्टी. तर आपण पहिल्यांदा सेल्फ सेफ्टीचा जो आहे टॉपिक, तर तो टॉपिक डिस्क्राईब करू. सेल्फ सेफ्टीच्या बाबतीत आपल्याला पहिल्यांदा काय आहे की ज्यावेळेस आपण कोणत्याही मशीनवरती किंवा आपले फिटिंग शॉपचे व्हाईस असतील किंवा वेल्डिंग शॉप असेल, वेल्डिंग शॉपला तिथं वेल्डिंग करण्याची गरज असेल किंवा आपल्या कार्पेंट्री शॉपमध्ये कार्पेंट्री व्हाईस असतील, तर हे सगळे वस्तू जे आपले टूल्स आहे, तर हे टूल्स कसे आहेत? हेवी प्रॉपर्स आहे, सगळे मेटलचे वस्तू आहेत. तर त्या मेटलच्या वस्तू सपोज जर आपल्या एखादा हॅमर असेल, एखादा चिजल असेल, तर तो आपल्या जर पायावरती पडेल तर मग काय होईल की सपोज पायावरती पडलं तर इजा होण्याची शक्यता खूप जास्त असते. तर फर्स्ट थिंग की ज्यावेळेस आपण वर्कशॉपमध्ये काम करतो तर त्यावेळेस आपल्या पायांमध्ये सेफ्टी शूज असणं गरजेचं आहे. सेफ्टी शूज जसं इंडस्ट्रीमध्ये वापरतात तसे नाही, किमान आपले जसे स्पोर्ट्स शूज असतील तर ते जरी यूज केले तरी चालतात, का इथे तुम्हाला सेफ्टी शूजच पाहिजे असं काही नाहीये. त्यानंतर ज्यावेळेस आपण वर्किंग करतो तर त्यावेळेस आपल्या बॉडी पार्ट्सला इजा होऊ नये, कुठे कट लागू नये किंवा कुठे चटका बसू नये, त्यासाठी आपल्याला एक ॲप्रॉन असतो, स्काय ब्लू कलरचा ॲप्रॉन असतो, तो ॲप्रॉन आपण परिधान केला पाहिजे. त्यानंतर आपल्या हातातील किंवा गळ्यातील हातातील अंगठी वगैरे असेल किंवा गळ्यातल्या चेन्स वगैरे असतील, मुलांना सपोज एक बँगल्स असतात किंवा ते रिंग्स असतात मुलांच्या हातात किंवा मुलींच्या हातात, ते अडकून सुद्धा तुमचा ऍक्सिडेंट होण्याचे खूप चान्सेस असतात. मग ह्या सगळ्या गोष्टी तर त्या तुम्ही व्यवस्थित प्रिपेअर करून आणि त्या अवॉइड करायच्या आहे. त्या सगळ्या काही गोष्टी तुम्हाला इथं येऊन आणि आपल्या बॅगमध्ये वगैरे व्यवस्थित काढून ठेवायच्या, आणि ते रिंग्स असतील, तुमच्या गोल्डन रिंग्स असतील, बँगल्स असेल किंवा मेटलच्या रिंग्स असतील, हे सगळं अवॉइड करायचं आहे आणि ते तुमच्या बॅगमध्ये सेफ्टी ठेवायचं आहे, आणि ते इथे कोणीही घालायचं नाहीये. बरोबर. त्यानंतर आपण ज्या वेळेस मशीनवरती काम करतो किंवा एखाद्या व्हाईसवरती काम करतो तर त्यावेळेस जे व्यवस्थित जे टूल असतील, सपोज आता जाधव सरांनी सांगितलं की हेक्सो असेल किंवा हॅमर असेल किंवा आपलं चिझल्स वगैरे असतील, तर या चिझल्स वगैरे आपण काय करतो की एकदम अस्ताव्यस्त कुठेही पण आपल्या टेबलावरती टाकलेला असतो. त्या व्यवस्थित ज्यावेळेस आपण वर्किंग करतो त्यावेळेस व्यवस्थित हाताळायचे आहे
आणि व्यवस्थित त्या परत क्लीन करून त्या व्यवस्थित ठेवायच्या. बरोबर. नेक्स्ट थिंग इज मशीनवरती ज्यावेळेस आपण काम करतो किंवा ज्यावेळेस आपण वर्किंग करतो, वर्कशॉपमध्ये वर्किंग करतो, तर आपलं पूर्ण जे लक्ष असेल तर ते लक्ष व्यवस्थित त्या आपल्या कामाकडेच पाहिजे. नाहीतर मग आपण काय करतो की सपोज मुलं असतात, मुलांबरोबर एकमेकांबरोबर गप्पा मारतो. तर अशा काय गप्पा जर मारत असतात तर मग एखाद्या वेळेस काय होतं की ऍक्सिडेंट होण्याचे चान्सेस भरपूर असतात. बरोबर. त्यानंतर सेकंड पॉईंट असेल की मशीनवरती ज्यावेळेस आपण काम करतो किंवा वर्कशॉपमध्ये काम करतो, तर जो आपला वर्किंग एरिया असेल, वर्किंग एरिया जो असेल तो वर्किंग एरिया एकदम क्लीन पाहिजे आणि मोकळा पाहिजे. मोकळा का पाहिजे, तर ज्यावेळेस आपण वर्किंग करतो किंवा ऑपरेशन करतो तर त्यावेळेस आपल्याला हालचाल करण्यासाठी किंवा काम करण्यासाठी एकदम सफिशियंट स्पेस मोकळा पाहिजे आणि ॲज अ वर्किंग करताना आपल्याला कोणताही प्रॉब्लेम क्रिएट होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. त्यानंतर असेल की जे आपले अडजस्टमेंट टूल असतील, मेजरिंग टूल असतील, तर ते मेजरिंग टूल दॅट्स लाईक व्हर्नियर कॅलिपर असेल, मायक्रोमीटर असेल, स्केल असेल, तर हे जे मटेरियल टूल्स असतील तर हे टूल्स व्यवस्थित वापरले पाहिजे. नाहीतर मुलं काय करतात की मेजरिंग केली तर कुठेही पण फेकून द्यायचं. तर याच्यामुळे काय होतं की ज्या वेळेस आपण टूल्स आपले जे आहे ते टूल्स व्यवस्थित प्रॉपर वापरले नाही तर त्यांना काय होतं की खराब होतात, त्यांचे पार्ट्स वगैरे जे असतात ते डॅमेज होतात. त्यानंतर आपण ज्यावेळेस वर्किंग करतोय आणि वर्किंग केल्याच्या नंतर आपले जे मशीन आहे किंवा जो आपला जॉब असेल, आपला ऑब्जेक्ट असेल, तो ऑब्जेक्ट हाताच्या साहाय्याने न साफ करता जे पण तुम्हाला ब्रश, क्लिनिंग ब्रश असतील ते क्लिनिंग ब्रश ज्या प्रोव्हाइड केलेले आहे त्या क्लिनिंग ब्रशच्या साहाय्याने तुम्हाला आपला जॉब, जो काय आपला ऑब्जेक्ट असेल तो क्लीन करायचा आहे. कारण का ज्यावेळेस आपण फायलिंग करतो तर फाईलने फायलिंग केल्याच्या नंतर त्याच्यामधून मेटल्स आपला MS प्लेट, आपण रॉ मटेरियल काय वापरतोय, MS प्लेट वापरतोय. मग ते MS प्लेटचे जे बारीक बारीक जे चिप्स असतील, जे मटेरियल असेल, तर ते आपल्या हातामध्ये आपल्याला अचानक न कळता ते हातामध्ये जाऊ शकतं आणि त्यानंतर काय ते मोठे इन्फेक्शन किंवा इजा होऊ शकते. तर त्या चिप्स आपल्या हाताला लागू नये त्यासाठी आपण जे पण आपले ब्रश असतील त्या ब्रशच्या सहाय्याने आपण वर्किंग करायचंय. बरोबर. त्यानंतर आपण ज्यावेळेस काम करतोय, मशीनवरती काम करतोय किंवा आपल्या टेबलवरती काम करतोय, त्यावेळेस काय करायचं आहे की एकदम असं जे आपला बॉडी पार्ट जो असेल, बॉडी वेट जे असेल किंवा बॉडी पोझिशन जे असेल तर ती एकदम स्ट्रेट असली पाहिजे. दोघं जे लेग्स आहे त्या लेग्सवरती व्यवस्थित आपलं बॅलन्स आला पाहिजे, ना की एका पायावर किंवा डिसबॅलन्स असला पाहिजे. सपोज डिसबॅलन्स जर असेल तर एखाद्या वेळेस काय होतं की आपला बॉडी बॅलन्स एका साईडला झुकून आपला जो बॉडीचा तोल आहे तर तो खाली पडू शकतो आणि खाली पडल्यावरती काय एखाद्या वेळेस ऍक्सिडेंट होण्याचे चान्सेस खूप असतात. एखाद्या वेळेस हातावर पडला किंवा डोक्यावरती पडला तर त्यावेळेस प्रॉब्लेम्स काय की हाताला लागू शकतं किंवा डोक्याला लागू शकतं. हे झालं मशीनच्या बाबतीत. आता सपोज आपण ज्या वेळेस सेल्फ सेफ्टी म्हणजे स्वतःची काळजी आपण काय घेणार आहोत, आपले ज्या वेळेस वर्किंग करणार आहेत वर्कशॉपला, तर आपण स्वतःची काळजी काय घेणार आहोत. पहिले तर आपण काय करणार आहोत, ॲप्रॉन आणि शूज हे कंपल्सरी आपल्याला यूज करणंच करणं आहे. हॅलो. येस सर. हा, तर आपल्याला ॲप्रॉन जो असेल आणि शूज जर असेल, आपल्याला सेफ्टी शूज नकोय, म्हणजे सेफ्टी शूज नकोय. तुमचा रेग्युलर स्पोर्ट्स शूज जरी असेल तरी तो बॉईज असेल गर्ल्स असेल त्यांनी पायात टाकला पाहिजे. कारण का जर आपल्याकडे सगळे MS चे मटेरियल आहे, MS मटेरियल, तर MS मटेरियलमुळे काय होतं की MS मटेरियल सपोज आपल्या पायावरती किंवा फिंगर्सवरती जर पडले तर त्यामुळे कट होण्याचे चान्सेस खूप असतात. ते आपल्याला कट न होऊ त्यासाठी आपण शूज ॲज अ यूज केले पाहिजे. त्यानंतर काय मशीनवरती काम करताना आपले जे कपडे, युनिफॉर्म वगैरे जे काय असेल तर तो एकदम सैल नसावा. सैल नसावा म्हणजे का, तर ज्यावेळेस आपण वर्किंग करतो तर एखाद्या वेळेस त्या मशीनमध्ये किंवा आपलं जे ऑपरेटिंग टूल्स आहे त्या ऑपरेटिंग टूल्समध्ये अडकून ऍक्सिडेंट न होऊ, तर त्यामुळे आपण जे आपले युनिफॉर्म असेल किंवा आपले जे कपडे असतील तर ते सैल नकोय. बरोबर. त्यानंतरचा जो पॉईंट असेल, आपल्या जर बॉडी पार्ट्समध्ये इलेक्ट्रिक वाहक वस्तू नसाव्या
इलेक्ट्रिक वाहक वस्तू म्हणजे कसं मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या हातामध्ये जे रिंग्स असतात, मुलांच्या हातामध्ये असतात, मुलींच्या हातामध्ये पण असतात. जे एमएसचे जे रिंग्स असतात त्या काय आहे की विद्युत वाहक आहे. सपोज इन केस आपण ज्यावेळेस मशीनवरती काम करतो, लेथ मशीन असेल, व्हीएमसी मशीन असेल, सीएनसी मशीन असेल, त्यावेळेस आपण ज्यावेळेस काम करतो की काय होतं, त्यावेळेस इलेक्ट्रिक सप्लाय ज्यावेळेस प्रोव्हाइड होतो, तर त्यावेळेस एखाद्या वेळेस त्या तुमच्या हातातल्या एखाद्या वस्तूमुळे आपल्याला काय शॉक लागण्याचे जास्त चान्सेस असतात. त्यामुळे ह्या ज्या गोष्टी आहे त्या आपण अवॉइड करायच्या. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की ज्या मशीन बद्दल किंवा ज्या आपल्या टूल्स बद्दल तुम्हाला पूर्ण माहिती असेल तरच त्या गोष्टी तुम्ही हाताळा किंवा त्या गोष्टी चालू बंद करा. जर सपोज तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टींची माहिती नाहीये आणि तुम्ही ते हँडल करताय, तर त्यावेळेस काय होतं की ऍक्सिडेंट होण्याचे खूप चान्सेस असतात. मग ऍक्सिडेंट होऊन आणि नंतर मग काय की प्रॉब्लेम्स तुम्हाला पण होतो, प्रॉब्लेम्स आम्हाला पण होतो. त्यामुळे काय आहे की महत्वाचं म्हणजे ज्या गोष्टी तुम्हाला माहित नाहीये, ज्या गोष्टीचं नॉलेज नाहीये, त्या गोष्टींना अवॉइड करा. तुम्ही तुमच्या जे कोणी स्टाफ असेल, टीचर असतील त्यांना विचारा. त्यानंतरच तुम्ही काय करा की जे मशीन असेल ते मशीन ऑपरेट करा. बरं, त्यानंतर वर्किंग करताना आपलं जे पण लक्ष असेल, जे पण कॉन्सन्ट्रेशन असेल ते आपलं, नाहीतर मग काय की फायलिंग करायची आहे आणि खाली फायलिंग करायचं काम चालू आहे आणि मी माझ्या फ्रेंड्सची गप्पा मारतोय. अशा केसमध्ये कसं काय असतं की सपोज आपण हँड वर्किंग करताना आपल्या हातात काय आहे की मेटलचं पार्ट आहे, खाली आपण त्याच्यावरती पार्ट आहे. इन केस असं कोणाशी घडू नये त्यावेळेस जर आपण वर्किंग करतोय, आपलं लक्ष जर पूर्ण आपल्या जॉबकडे किंवा आपल्या वर्किंगकडे नसेल तर अशा वेळेस ऍक्सिडेंट होतो. तर मुलं काय करतात की गप्पा मारत नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी घडतात. मग त्यावेळेस काय करतात की बाय चान्स मध्ये आपली फाईल सटकते हातामधून किंवा आपला जॉब सटकतो. त्या जॉबच्या सटकल्यामुळे किंवा फाईलच्या सटकल्यामुळे आपल्या बॉडी पार्ट्सला किंवा हाताला कुठेतरी तो पार्ट लागून जातो. मग एखाद्या वेळेस रेंज पण कट होते, स्किन पण ओढली जाते. तर ह्या काही गोष्टी ज्या वेळेस आपण होतात त्या गोष्टी होऊ नये यासाठी आपण पूर्ण आपलं कॉन्सन्ट्रेशन जे असेल ते कॉन्सन्ट्रेशन आपल्या वर्किंगवर असलं पाहिजे. बरोबर, हे झालं आपल्याला. आता काय की सेल्फ सेफ्टी म्हणजे वर्किंग करताना आपण स्वतःची काय काळजी घ्यायची आणि दुसऱ्याची पण काय काळजी घ्यायची. सपोज आपण मशीनवरती काम करतोय तर मशीनवरती आपण पहिल्यांदा स्वतःची काय काळजी घेतली पाहिजे आणि मशीनची काय काळजी घेतली पाहिजे. ह्या सगळ्या काही गोष्टी ज्या आहेत ह्या आता सगळ्या ओव्हरऑल झाल्या आपल्याला. पण जो वर्कशॉपचा जो सब्जेक्ट आहे, आपण जिथं काम करतोय, हा काय आपल्याला थेरॉटिकली शिकण्यापेक्षा जास्त बेसिकली प्रॅक्टिकलमध्ये जास्त शिकवला जातो. तर आता काय आहे की कोविड-19 आपल्याला हे सगळं काही गोष्टी ज्या आहेत त्या सगळ्या ऑनलाईनमध्ये शिकवल्या जात आहे. पण ज्यावेळेस तुमचं फिजिकली ज्यावेळेस चालू होईल तर त्यावेळेस तुम्हाला परत एकदा रिपीट करून व्यवस्थित सगळं सांगितलं जाईल आणि तुमचे जे पण काही डाऊट्स असतील तर ते तुम्हाला क्लिअर केले जाईल. बरोबर, तर यामध्ये आता कोणाला काही गोष्टी कळाल्या नाही किंवा काही क्वेश्चन असतील तर तुम्ही विचारू शकता. कोणाला काही क्वेश्चन? हॅलो, नो सर. नो सर. सगळ्यांना हा येस, कोणाला काही क्वेश्चन? नो सर. नो सर. हा, तर मग सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित No, तुम्हाला sir. समजल्या? येस Yes. येस सर. Yes, sir. येस, व्हेरी गुड. हा, हे झालं. आता आपण ऑनलाईन घेतो त्यामुळे आपल्याला ऑनलाईन शिकायचं आहे आणि ज्यावेळेस तुमचं फिजिकली चालू होईल त्यावेळेस तुम्ही इथे येऊन तुम्हाला परत या सगळ्या काही गोष्टी व्यवस्थित समजावल्या जातील. बरोबर, ठीक आहे. थँक्यू पवार सर, तुम्ही वर्कशॉप सेफ्टी हा. बद्दल येस येस, पूर्ण डिटेल ओव्हर इन्फॉर्मेशन दिली. टू मोगरे सर. ओके, थँक्यू पवार सर, तुम्ही वर्कशॉप सेफ्टी बद्दल डिटेल इन्फॉर्मेशन दिली आणि नक्कीच मुलं जे आहेत ते सगळ्या या गोष्टी फॉलो करतील आणि त्यांच्या जी काही काम आहे ते परफेक्ट ते करतील. तर आता जे काही पुढचे प्रॅक्टिकल्स आहेत त्या पुढच्या प्रॅक्टिकल्स मध्ये आपल्याला ऍक्च्युअल मध्ये जो काही आपला जॉब परफॉर्म करायचा आहे तर ते सगळं शिकायचं आहे. आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्याला 5 शॉप्स आहेत,
त्यापैकी आज आपण फक्त फिटिंग शॉप शिकलो आहोत. तर अशा आपल्याकडे आणखी 4 शॉप पण उरलेले आहेत अजून. तर आपण त्या प्रॅक्टिकल मध्ये उरलेल्या 4 शॉप मध्ये काय काय केलं जातं, कसे कसे जॉब परफॉर्म केले जातात, कोणकोणते इन्स्ट्रुमेंट बघितले जातात, कोणकोणते टूल्स यूज केले जातात, हे सगळं शिकायचं आपल्याला. तर आपण पुढच्या प्रॅक्टिकलला भेटू. सो थँक्यू टू ऑल. थँक्स फॉर जॉईनिंग. स्टे ॲट होम, स्टे सेफ. थँक्यू. बाय. थँक्यू सर. सगळ्यांनी मीटिंग लिव्ह करायचे. ओके. बाय. बाय. कापसे आदित्य मीटिंग लिव्ह करायचे. गणेश आंबळकर अंमलदार, गणेश अंमलदार मीटिंग लिव्ह करायची. पियुष शिरसाट लिव्ह द मीटिंग नाव. सनी दंबाळे मीटिंग लिव्ह करा. सनी दंबाळे. ठीक आहे. पवार सर करा लेफ्ट मीटिंग. तो ऐका ना, रेकॉर्डिंग कुठे सेव्ह होते?